Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Санжар Айтибаев, врач-стоматолог, стоматологиялык кызматтардын төмөнкүлөрүн сунуштайт. Брекет, тиш тазалоо, тиш салуу, металлокерамика, цирконий, протездин бардык түрлөрү жана башка бардык кызматтар. Жылмайуу сизден, кызмат бизден. Assalamu alaikum алтынды тұрғандар. Рахмат, сіздердің қол чабыңыздар менен мен ойладым. Мен да сіздерді сағындым деп айткым келді. Ош жергесіне көптен бері келелекмин. Ошты сағындым, елді сағындым, келдім. Ошта мындай мен деле сағынып калдык окшойт деп келсем, унутуп калыптыр сағынбай. Мындай байкап калдым да. Өз негизи бияка келип алып, мына Сулайман тоосуна чыгып бир сыйра үстүнөн карап, көп жыл болуп кетти. Келелекпиз деп сагынычты таркатып, бери басып, Сулайман тоосуна чыктым. Ширик кылып аткандар дагы бар экен арасында. Ташты кармап, ташка сүрүлүп отуп эле колдорун салып элешип аткан экен. Бир апалар өтүп бараптыр, тамашалап, мына апа таарынбаңыздар, катып тийип калбасын. Siz azı kolumuzu salatkan taş bilen o жерде taş, diğer жерде taş, barlı bir deli taş. Hiç kanday ırısını veriyor için taş emez adı. Bu Süleyman Toğsun biz sırttan gelgen konuktorga bizim tarihimiz katarı, uşul жерде Kırgızistan'da kanday bizden emnelerimiz var eken degendi görüş için muzey katarı, ошондой бир өзүбүздүн эмеси катары эме кылам. Анткесинен чоо үчүн келгендердин баардыгы кыргыздар не болуп калган, ушу ташка ачылып койсо эле төрөп койсо, анда күйөөс бир жакта жүргөнгө командировкада. Күйөөс алыста жүргөн болсо жанагы ташка барып төрөп алса, анда күйөөс келсе эмне деп айтат. Ишенбейт да туурабы, жана ташка асылдым эле. Ал таш каерде жүрөт, адресин айтып дейт да. Түз эле таштын үйүнө барайын. Негизи эле таш азыр мода болуп калган койду. Ошон үчүн шириктен Кудай сактасын. Бияка келгенде, сырттан келгенде сразу мындай эме байкалып калат да, мындай со стороны виднеет, орус айткандай, орустар айткандай. Анан бир келгенде, мына жолдо жүргөндөр аябай мындай бир күн таксиге чогоем деп жүрөгүм чыгып калайын деди. Ушундай каскадер индиялыктардай болуп кетти. Kimisi aldık ötkesi, oşan sötkü kullankanlar. Şu böyle. Maşina aydaganlar da özgürçek. Kamera koyup duruyor, işteyle okşak da. İşte ona iyi görge iki jolu priklasini gelgenden keyin anan şunda sveti barıp durmalasını koyup. Bizge hazır toyga karaganda uşu yakın kameradan gelgen priklasiniler görüp gelip barganda. Oşunda tartıp getirip jaşına kaybolgan eкен. Biyaka gelgende bari ellerden mınday pozitif, gülüp, tamaşalaşıp degендей Bişkek'e ümürüyle bağırdık ele bayağı kredit, karız, procent, ökşoda olup kalan. Yakında procent içine görüp okunan şeyde eller final kalan şey yapaydım da. Birok oşansa da sır vermeyip yakta gülüyor. Bizde olsa birok da sır verip koyduğumda şu kıyamı bir kalasına var procent antırayım, nasıl çok. Biyaka gelip tamaşalaş, o kadar yakşı ödeşip bundayım. Köngül götürülüp degендей. Gelip bir sıyla kıdırıp, süyünüp 55 yaşlı kişine biri ırım kıl koyul degen menen sizlerle uçraşıp koyul degen. Hem sahnada adam kemiz, gelip dostlarga jol alıp ketip kalmayıp kemiz. Gelgendeyin konsept koyup ketiş gerek degen oy menen elge bir uçraşıp koyuldu. Gelip oturan saldığınızlarga, altınday vaktınızlarda jönüp gelgenizde çok rahmat. Hoş geldinizler. Ömrümüzde versin, daytalar, soğuk versin. Assalamu alaikum, qandaysiz, yaxshimi? Siz vaqt chiqishsiz, qo'lga aylanib, nazar qilib tushirgansiz. Ikkim qarmoq turaychi mendan. Strafovka bilan qarmoqmishlar. Makka. Azar qilib tushib qo'yibsiz debchi. Oldu. Azmet eldi mesleşadan, siz mesleşadan şaşmayın. 55 yaşga chiqib qolibsiz, vaqt bilinbeydi da. 100 qancha bir kişiga yaşga chiqqan kishidan so'raydi-ku, qanday ekan, shuncha yaşga chiqibdir, ömrü qanday ekan aytadi-ku, mana eshikdan kirib qayta chiqib ketganday bo'lib qolgan ekan deb chansarday. 55 yaş dese, men o'ylanib qoldim, 55 yaş qanday yaş bo'lishi mumkin? Qarg'anga qo'shilib qoladimi, yoshga qo'shilib qoladimi deb o'ylansam, 55 yaş o'z tenglilar, men tenglilarga 55 yaş yaşlı bo'lib sezilgan.
эткен себеби баягы ар бир адам өзүн жаш сезет экен. 80ге чыккан аксакал деле атаң көрүп былтыр жаш элем деп коет дейт анан сабында. Ар бир адам өзүн жаш сезет экен. Жаш сезген үчүн ошондой сүйлөшөт экен. Бир 80ге чыккан аксакалдын юбилейин алып барып калсам, 1-2-3 өзүнүн теңдештери менен аксакалдар менен сүйлөшүп атат, эңкейип алышып, эч кимге угушпай. Биздин классташ кыздар каякта көрүнбөйт го дешти. Алар үчүн классташ кыздар да туурабы ошондой эле. Ошол себептен 55 жаш жашка да кошулуп кетеби же карганга да кошуп ортодо калып калган сыяктуу жаш экен да. 55 жаш бир мындай кыздар көңүл бурбай калган жаш окшойт деп калдым. Кыздар көңүл бурбай калса, эл деле көңүл бурбай калган окшойт деп койдум да. 55 жаш болуп калган го. Бирок антенисиң жаш эле болот окшойт 55 жаш анткени Акмөр Жантай чала алганда, айтабыз да, Жантай чалды ошондой айтабыз да. Анткени Муратбек Ысқылов агайыбыз ойногон, ал аксакал киши 80ден ашкан аксакал болуп кийинкеси көрүнгөн үчүн тарыхта кинодо көрүп атпыз. Ошондой кишиге турмушка чыкты ойлонуп атпайбызбы? Жантай Акмөрдү алганда 53 жашта экен. Эме элестеп көрүңүздөр. Жантай. Кийинде сиз кудага келгендегидей отуруп алып сураңыз. Жантайчы. Ошол Жантай 53 жашта экен. Ошондой элестеп көргүлө, мен 55 жашта болсом, ал 53 жаш. Ошондой 55 жаш мындай переходный возраст сыяктуу экен да, мындай. Акмөрлөргө көңүл бура турган болуп өзүнчө элечи. Баягы 50ге чыккан жигит кыз алат, 50ге чыккан кыз ким алат дегендей. Ушул куракка түшүнбөй калдым да мен өзүм дагычы. Кызыктай курак экен да 55 жаш. Ошондой 55 жаш мисалы жаштарга кошулуп атат деп атпайм да. Дейинсем карларга да кошулуп калат экен. Жана Акмөрдү алгысы келип атканы менен карларга да кошулуп калган себеби тойлордон байкап калдым, 40 жашка чейинкилер жаш болот, балдарчы. Алар тойдо бир антракта чыгып калсаң сүйлөшүп аткан болот. Сөз кыздар жөнүндө сүйлөшүп атышат да, кызды келиндер жөнүндө. Жанагы сайбай сулуу менен симпатичный экен дейишип, кыздар жөнүндө сүйлөшөт. 40ка чейинкилер да. Анан ар жакта 55ден, 50ден өйдө, 60ка жакын калган абалар бар го. Алар эмне деп сүйлөшүп атат деп жанына барсаң, алар мен сүйлөшүп аткан болот. Муну дары башка жакшы келген, могу дары бутка жакшы келген. Дары жөнүндө сүйлөшүп аткан болот. Ошондой 55 жаш каягына келген болот. Эгер дарыга таянып жашап калган болсо, демек карып калган болуп калат. Бирок 55 жаш аксакал 60ка чыккандар бир өлөйүн кимдир бирөө үчүн өлөйүн деп калгандай болуп сезилген менен мага жөнүнө баратат экен. Көрсөңчү. Демек жаш кандай деп айтсак болот. Ар бир жаш адам өзүн кандай сезген болсо, ошондой жаш болот деп табайт. Ал эми ден соолукту чыңыраак кылып жүрсөң жакшы деген мааниде айтылса керек. Анын үстүнө академик биздин Мамакеев аксакалыбыз 70 жаш орто жаш деп атпайбы? 70 жаш. Анан киши мындай байкасаң өзүнө ишенип айтып койгон дейм да. Себеби ал киши жөө жүрөт экен постоянно, машинага түшүп кеткен, маршрутка түшүп кеткен, автобуска түшүп кеткен, жумушта жөө барып жөө келет экен, мындай физический киши экен. Ошон үчүн ал 70 жаш орто жаш деп мындай позитивнирээк кылып, башкаларга дагы 60та баса албай калдым деп аткандарга дагы дух берейин деп айтса керек деп коем да. Бирок 80 100 жаш деп коеюн. 100 жаш бул жакшы жаш да. 100ке чейин деле жашаш керек өзүн. 100дөн ашык. Мына мен бул жерде кимдир үрөлөр мен аябай 120га чыксам, 130га чыксам деп кыялданып алгандар болсо айтып коеюн деп атам да. Себеби тойлорго барганда каалоо тилекти айтасыздар го, ошондо абайлаш керек да. Мен кичине бир аз даватта кошуйме адатым бар, бир аз. Бирок ушул жаш жөнүндө айтып коюшум керек да. Мисалы тойго барсаң мынтип айтат го, 80 жашта алып барып калсаң кайтап бирөө чыгат дагы. Атасынын көңүлүн көтөрүп кое деп. Ата 90га чык десе, 100ге чык десе, бирөө 300 грамм ичип алган, 120га чык десе, ал андан дагы аябай көңүлүн көтөрөйүн деп 150ге чык деп дей берет го. Бул 100ге чейинкиси каалоо, 100дөн ашкандан кийинкиси каргоо болуп калат. Бул каалоо эмес, каргоо болуп калат. Баягы айтат го, караган 120га чык деп бирөө айтып берсе, келиндер айтат го, өзүңөр бакпагандан кийин оозуңарга келген сүйлөй бербегилечи депчи. Ушул сөз деле бекер чыкпайт да.